Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing about the topic volume integral in vector calculus. Let f bar is equal to f1 I bar plus f2 j bar plus f3 k bar, where f1, f2, f3 are the functions of x comma y comma z, and dv is equal to dx dy dz. dv means volume integral, length, height, breadth, like this. dx, dy, dz. Then the volume integral is given by integral over v f bar dot dv is equal to triple integral. Volume is triple integral. F bar means f1 I bar plus f2 j bar plus f3 k bar into dv. dv means dx, dy, dz. We can split the total integral I bar into triple integral f1 into dv. dv means dx, dy, dz plus j bar into triple integral f2 into dx, dy, dz plus k bar into triple integral f3 into dx, dy, dz. Here dv means dx, dy, dz. So this is the definition of the definition and formula for volume integral. By using this formula, I will solve the problems also. Problem 1, if f bar is equal to 2xz I bar minus xj bar plus y square k bar, then evaluate integral over v f bar dot dv, where v is the region bounded by the surfaces x is equal to 0 to x is equal to 2. Y is equal to 0 to y is equal to 2, and z is equal to x square to z is equal to 4. These are the limits, lower limit to upper limit, lower limit to upper limit, lower limit to upper limit for x, y, z. By using the volume integral formula, we solve this problem. First, write the given statements. Given that f bar is equal to 2xz I bar minus xj bar plus y square k bar, and v is the region bounded by the surfaces x is equal to 0 and x is equal to 2, y is equal to 0 and y is equal to 2, z is equal to x square and z is equal to 4. These are the given surfaces. By the definition of volume integral, we have మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఇంటిగ్రల్ f bar dot dv that is equal to triple integral f1 I bar plus f2 j bar plus f3 k bar, f1 I bar into dv. So this is the dv means dx, dy, dz. ఇక్కడ రాసేద్దాం dx, dy, dz. Since dv is equal to dx, dy, dz కాబట్టి ఇలా రాసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ f1 అంటే ఎలా ఉంది, ఇది ఎలా ఉంది, f bar is equal to this is f1 and this is f2 and this is f3. f1, f2, f3 లాగా ఉంది కాబట్టి 2xz into I bar, 2xz into I bar minus xj bar plus y square into k bar into dx, dy, dz. So this is the given f bar. ఇప్పుడు ఈ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ని మొత్తానికి స్ప్లిట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. దట్ ఇంప్లాయిస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్. ఫస్ట్ ఐ బార్ బయటకు తీద్దాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 I bar. ఇక్కడ 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, 2 ఇంటూ ఐ బార్ బయటకు తీసేస్తే ఎక్స్ జెడ్ ఒకటే ఉంటుంది. ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ జెడ్ ఇంటూ డిఎక్స్, డివై అండ్ డిజెడ్. అలాగే ఈసారి జే బార్ని మైనస్ జే బార్ కదా,
మైనస్ జే బార్ చేస్తే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఇంకేం మిగిలింది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ఒకటే మిగిలింది డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ప్లస్ కే బార్ని బయటికి తీసేస్తే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ కే వై స్క్వేర్ కాబట్టి వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ఇది మిగిలింది మనకి. ఇప్పుడు లిమిట్స్ మనకి సర్ఫేసెస్ ఇచ్చేసారు, క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసారు క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అప్లై చేస్తే 2i బార్ ఎక్స్ వై జెడ్ లిమిట్స్. ఎక్స్ లిమిట్స్ ఏమేమి ఇచ్చేసారంటే 0 to 2 ఇచ్చాడు. వై లిమిట్స్ ఆల్సో వై లిమిట్స్ 0 to 2 0 to 2. జెడ్ లిమిట్స్ వచ్చి ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 ఇచ్చాడు. ఎక్స్ జెడ్ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ మైనస్ జే బార్ కొంచెం దూరంగా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. x is equal to 0 to 2, y is equal to 0 to 2, z is equal to x square to 4x into dx dy dz. ఇక్కడ కూడా అంతే ప్లస్ k బార్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to x square 2 to 4 y square dx dy dz. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మీకు ఏది పాసిబిలిటీలో ఉందో ఫస్ట్ ఆ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఎక్స్ జెడ్ వై లేదు కాబట్టి సింపుల్గా వై అయిపోతుంది కదా, అందుకని ఓన్లీ ఫస్ట్ వై ఇంటిగ్రల్ చేస్తా. మిగతా ఎక్స్ అను జెడ్ కామన్గా ఉంచేసేస్తాను. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 అలాగే ఉంచేస్తాను. ఈ వై చేస్తున్నాను కాబట్టి జెడ్ ఉంచేస్తాను. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4. ఈ ఇంటిగ్రల్ డివై అంటే ఎంత వై అయిపోయింది. ఇంటిగ్రల్ వై కట్టేశాను ఇక్కడ. ఇంటిగ్రల్ వై యొక్క లిమిట్స్ని కూడా అప్లై చేసేద్దాం. లిమిట్స్ 0 నుంచి 2 వరకు ఉంది. ద రిమైనింగ్ ఇంటిగ్రల్స్ డిఎక్స్ ఒకటి డిజెడ్ ఒకటి మిగిలినాయి. మైనస్ జే బార్ ఇంటూ ఇక్కడ కూడా అంతే ఎక్స్ 0 నుంచి 2 ఉంచేద్దాం. జెడ్ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 ఉంచేస్తే వై ఇంటూ డివై అంటే డివై అంటే ఎంత వై లిమిట్స్ వచ్చి 0 to 2. ద నెక్స్ట్ డిఎక్స్ ఇంటూ డిజెడ్ అలాగే ఉంచేద్దాం ప్లస్ కే బార్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4. ఇక్కడ కూడా ఎంత వై స్క్వేర్ అంటే వై క్యూబ్ బై 3 లిమిట్స్ 0 నుంచి 2 వరకు ఉంటుంది. డిఎక్స్ డిజెడ్ రిమైనింగ్ అలాగ ఉంచేస్తున్నాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వై అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెడితే 2 మైనస్ 0 ఎంత 2. ఆ 2 బయటకు తీసుకొచ్చేస్తే 4i బార్ లిమిట్స్ అలా ఉంచేద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 ఇంటూ ఇక్కడ ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ జెడ్ అలాగే ఉంది కదా, ఎక్స్ జెడ్ ఇక్కడ రాయాల, ఎక్స్ జెడ్ కూడా రాయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా. ఎక్స్ జెడ్ ఇంటూ డిఎక్స్ డిజెడ్. ఓకేనా. ఈ ఎక్స్ జెడ్ అలాగే ఉంచేసేయండి, ఓన్లీ వైకి మాత్రమే. తర్వాత మైనస్ జే బార్ ఇక్కడ చూడండి వై లిమిట్స్ 2 మైనస్ 0 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అంటే 2 బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాం. 2 ఇంటూ జే బార్ లిమిట్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 జెడ్ కదా, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4. సో వై అయిపోయింది. ఇకపోతే డిఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఎక్స్ రాయాలి ఎక్స్. ఓకేనా. ఇది మర్చిపోయాం మనం, ఇక్కడ ఎక్స్ రాయాలి. సో ఈ ఎక్స్ అలాగే ఉంచండి. డిఎక్స్ డిజెడ్ ప్లస్ కే బారు వై క్యూబ్ అంటే వై ప్లేస్లో 2 క్యూబ్ బై 3 అంటే 8/3 మైనస్ 0. సో ఇప్పుడు ఆ 8/3ని బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. 8/3 ఇంటూ కే బార్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4. ఇకపోతే మనకి ఇంకెవరు లేరు ఇక్కడ, ఓన్లీ డిఎక్స్ డిజెడ్ మాత్రమే మిగిలిపోయింది. ఓకేనా. సో ఇది అనమాట ఈ 3 ఇంటిగ్రల్స్. ఇప్పుడు 4i ఈసారి ఎక్స్ చేద్దామా జెడ్ చేద్దామా అనేది మనం డిసైడ్ అవ్వాలి. సో జెడ్ చేసేద్దాం, జెడ్ సింపుల్గా అయిపోద్ది, జెడ్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4i బార్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 జెడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఎక్స్,
జెడ్ చేస్తే జెడ్ స్క్వేర్ బై 2 అంటే ఎక్స్ అలాగే ఉంచేద్దాం. జెడ్ స్క్వేర్ బై 2 ఎక్స్ జెడ్ యొక్క లిమిట్స్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 కదా. ఇవి జెడ్ యొక్క లిమిట్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 అండ్ ద రిమైనింగ్ ఓన్లీ డిఎక్స్ జెడ్ చేసాం కాబట్టి మైనస్ 2j బార్ ఎక్స్ లిమిట్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 పెట్టేద్దాం. ఆ తర్వాత ఈ ఎక్స్ అలాగే ఉంచండి. ఇంటిగ్రల్ dz అంటే జెడ్ అంటే ఎక్స్ జెడ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఎక్స్ జెడ్ ఈ జెడ్ యొక్క లిమిట్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా. ప్లస్ 8/3 ఇంటూ కే బార్ 8/3 ఇంటూ కే బార్ అలాగే పెట్టేస్తే ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to 2 0 to 2 పెడితే dz చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ dz అంటే ఎంత? జెడ్ జెడ్ యొక్క లిమిట్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 ఇంటూ డిఎక్స్. ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ జెడ్ ప్లేస్లో 4 పెడితే ఎంత అవుతుంది? 4 స్క్వేర్ అంటే 4 స్క్వేర్ అంటే 4x స్క్వేర్ అవుతుంది అంతేనా. 4 స్క్వేర్ అంటే 16 అవుతుంది కదా. ఇక్కడ 16 అవుతుంది. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ టు 4 కదా. ఓకే ఈ ఎక్స్ అలాగే ఉంచేద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ 4 స్క్వేర్ అంటే 16/2 అంటే 8 అవుతుంది ఇక్కడ. ఈ ఎక్స్ అలాగే ఉంచేస్తే ఫస్ట్ది 8 అంతేగా. జెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 4 స్క్వేర్ అంటే 16/2 అంటే 8 అవుతుంది. 8 మైనస్ జెడ్ ప్లేస్లో ఇది పెట్టేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ పెడితే ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 4/4 అంతేగా ఇంటూ డిఎక్స్ అంతేనా. చూద్దాం ఇంకొకసారి చూడండి. అప్పర్ లిమిట్ 4 పెడితే 4 స్క్వేర్ అంటే 16/2 అంటే 8 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ జెడ్ ప్లేస్లో ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ పెట్టాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 4/2 అవుతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడ 2 ఒకటికి 2 సార్లు చూసుకోవాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ 2j బార్ ఎక్స్ లిమిట్స్ 0 to 2 ఓకేనా. ఈ ఎక్స్ అలాగే ఉంచేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ పెట్టేద్దాం ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ 8/3 ఇంటూ కే బార్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to 2 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అంటే 4 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఓకేనా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4i బార్. ఈసారి ఎక్స్ని చేద్దాం. 4i ఎక్స్ చేస్తే 8x ఇంటూ డిఎక్స్. ఆ 8 కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే 8x ఇంటూ డిఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఓకేనా. మైనస్ ఈ బై 2 పక్కన పెట్టేద్దాం. ఈ 1/2 పక్కన పెడితే ఎక్స్ పవర్ 4 అంటే ఎక్స్ పవర్ 4 బై ఎక్స్ పవర్ 4 బై అంటే 4 + 5 ఎక్స్ పవర్ 5/5 ఎక్స్ పవర్ 5 ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఉంది కదా. ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 5 అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 6/6 అవుతుంది. ఎక్స్ పవర్ 6/6 ఓకేనా. లిమిట్స్ ఎంత? 0 నుంచి 2 వరకు ఓకేనా. 8 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 4 అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 5 ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ 6/6 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ 2j బార్ బ్రాకెట్ ఓపెన్. ఇక్కడ చూడండి 4 ఇంటూ ఎక్స్ 4 పక్కన పెట్టేసాను. ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 4/4 లిమిట్స్ 0 నుంచి 2 వరకు ప్లస్ 8/3 ఇంటూ కే బార్. 8/3 ఇంటూ కే బార్ అంటే ఇక్కడ 4 ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే 4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 లిమిట్స్ 0 నుంచి 2 అంతేనా. 4x మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 లిమిట్స్ 0 నుంచి 2 వరకు ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4i బార్. ఇక్కడ ఇది 4 టైమ్స్ అంటే 4x స్క్వేర్
minus x power 6 by 12 0 నుంచి 2 minus 2j bar ఈ 2 ఇందులో 2 times 2x square minus x power 4 by 4 లిమిట్స్ వేద్దాం ప్లస్ 8/3 into k bar 4x minus x cube by 3 limits 0 to 2 that is equal to 4i into పెడితే ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ పెట్టేద్దాం చూడండి 2 స్క్వేర్ అంటే 4 4 16 2 స్క్వేర్ అంటే 4 కదా 4 16 అప్పర్ లిమిట్ మాత్రమే పెడుతున్నాను మైనస్ 2 power 6 2 power 6 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి 32 అంటే 2 power 5 2 power 6 అంటే 64 అవుతుంది 64/12 64 ఇది ఓన్లీ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 అయిపోతుంది కదా మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అంతా 0 అయిపోతుంది ఓకేనా మళ్ళీ చూడండి అప్పర్ లిమిట్ 2 ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 పెట్టి 2 స్క్వేర్ అంటే 4 16 మైనస్ 2 power 6 అంటే 2 power 5 అంటే 32 2 power 6 అంటే 64/12 అప్పర్ లిమిట్ అయిపోయింది మైనస్ లోయర్ లిమిట్ మైనస్ 2j బార్ ముందు అప్పర్ లిమిట్ ఈ 2 అలాగే ఉంచింది 2 స్క్వేర్ అంటే 4 8 మైనస్ 2 power 4 అంటే 16/4 ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 ఓకేనా ప్లస్ 8/3 into k bar ముందు అప్పర్ లిమిట్ పెడితే 4 8 మైనస్ 2 క్యూబ్ అంటే 8/3 ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 0 పెడితే 0 మైనస్ 0 అయిపోద్ది ఓకేనా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4i బార్ ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది దీనికి బై 1 వేసుకొని 12 చేస్తే ఎల్సిఎం 12 అవుతుంది దట్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఆల్రెడీ చేశాను 96 minus 32/6 minus 2j bar into 4 plus 8/3 into k bar 24 minus 8 24 minus 8/3 minus 8/3 సో ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి 16 minus 64 x power 6 x power 6/6 అంటే 2 power 5 అంటే 2 4 16 2 జారు 32 into 2 64 ఓకే రైట్ that is equal to 96 minus 32/6 that is equal to final గా మనకి ఇక్కడ 128/3 i bar minus 8j bar plus 128/9 into k bar అంటే therefore integral over v f bar dot dv is equal to 128/3 into I bar minus 8 into J bar plus 128/9 into K bar. So hence solved. So this is the procedure. కాబట్టి ఆ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఒక్కొక్క ఇంటిగ్రల్ని XYZ 3 ఇంటిగ్రల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లైన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఓన్లీ 1 ఇంటిగ్రల్ చేస్తే చాలు సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఎనీ 2 ప్లేన్ ఒక ప్లేన్ అనమాట అంటే XY యాక్సెస్ కానీ YZ యాక్సెస్ కానీ Z యాక్సెస్ కానీ వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ 3 కలిపి XYZ కంపల్సరీగా X చేయాలి Y చేయాలి Z చేయాలి సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ so we'll learn carefully this is a very very important problem if you have any doubts please WhatsApp me I will respond immediately thank you so much and have a nice day